سارے اصحاب رسول اللہ اور خصوصاً غوث شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ علیہ العزیز خواجہ اللهم صل علی محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم لک الحمد یا اللہ، لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑوں بار احسان اور شکر ہے، سرکار مدینہ مقدس پاک کا اور غوث پاک کا صدقہ ہے کہ ہم لوگ آ کر یہاں ذکر کی محفل ہے۔ اللہ کا اور ان بزرگان دین کا کروڑوں مرتبہ صدقہ ہے، اگر کیونکہ ایسا ذکر کی محفل ایسی ہوتی ہے کہ آپ لوگ سنتے ہیں کہ پنچولی میں بہت کم آتے ذکر کو، دیکھو ذکر کی محفل یہ معمولی چیز ہے، ذکر کی محفل یہ معمولی چیز ہے۔ ایسی محفل کائنات کے اندر بہت ایسے کم سلسلے میں اور کم ایسے عقیدت مند آتے ہیں کہ کائنات میں کوئی نہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب چیز دی، نماز دی، روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ دیا، یہ جو بھی فرائض دیا سب دیا، بچے دیے، باپ دیا، بیٹی دی، جوائیں دیا، سب کچھ دیا، مگر اللہ تعالیٰ اس سے پاک، نماز سے پاک ہے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نماز، اللہ تعالیٰ نہیں پڑھتا، ہم رکھتے ہیں روزہ، اللہ تعالیٰ روزہ نہیں رکھتا، ہم کرتے ہیں شادی، اللہ تعالیٰ یہ سب چیز سے پاک، سب چیز کوئی عبادت کسی چیز میں بھی اللہ تعالیٰ شریک ہے، مگر یہ ایسی ایک چیز ہے، یہ ذکر اور یہ درود شریف، یہ دو ایسی چیز۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد میں اور میرے فرشتے اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد کے اوپر، اے ایمان والو تم بھیجو۔ یہ ہم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے۔ دوسرا کوئی کام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، نہ وہ شادی کرتا ہے، نہ بچے کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، کچھ کام نہیں، مگر یہ عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ شریک ہے۔ یہ عبادت جو ہے، درود کی جو عبادت ہے، بندوں کے ساتھ شریک ہے۔ اور ایک ایسی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکر کی ایسی عبادت ہے، اے بندے تو میرا ذکر کر، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں، میرا ذکر کر، میں تیرا۔ کوئی بات نے کبھی نہیں کہا کہ تو نماز پڑھ، میں تیری نماز پڑھتا ہوں، تو زکوٰۃ دے، میں تیرا زکوٰۃ دیتا ہوں، تو حج کر، میں تیرے واسطے حج کرتا ہوں، تو پیسے دے، میں تیرے واسطے پیسہ کرتا ہوں۔ خدا کی قسم کہیں بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتا، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ یہ ذکر کی ایسی محفل ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارا ذکر اللہ تعالیٰ ہم آسمانوں میں کرتا ہے، ہم اکیلے میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اکیلے میں کرتا ہے، ہم محفل میں کریں گے، اللہ تعالیٰ سارے ملائکہ کی محفل میں کرے گا۔ یہ ایسی ذکر کی محفل ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو ہماری یاد دلانا ہے، ہم بے شک سب دنیا کے اندر ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو ہماری یاد دلانا ہے، کیونکہ کائنات کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں نماز پڑھے، روزہ کرے، حج کرے، کیا اللہ تعالیٰ ہماری طرف موچ نہیں کرتا، ہم نہ بلڈنگاں نہیں دلا رہا، ہم نہ یہ نہیں دلا رہا، مگر جب تک ذکر کی محفل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہم کو یاد ہی نہیں کرتا۔ جب ہم نہ یاد دلانا اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اگر تمہیں ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، تم دھیرے سے ذکر کرو، ہلو ذکر کرو، میں ہلو کرتا ہوں، تمہیں زور سے ذکر کرو، میں بھی آسمانوں کے اندر ڈنکا مار کے ذکر کروں۔ اب یہ ذکر کی محفل کے اندر ایسا ہے کہ دیکھو اب فلاں، اب یہاں کفایت ہے، اب کفایت ذکر کر رہی ہیں، انہوں اللہ اللہ بول رہی ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں کیا کرتا ہے، کفایت کرتا، کفایت کے ساتھ کیا کرتا ہے، ان کے بابا کا نام لیتا، اب کیا نام ان کے ابا کا، کفایت ابن محی الدین خان کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ لیتا، یہاں کفایت اللہ اللہ پکار رہی، مگر آسمانہ میں ان کے والد کا نام بھی پکارا۔ اب ان کے اس کے واسطے کیا ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے ان کی بھی مغفرت ہوتی ہے، ان کے والد کی بھی مغفرت ہوتی ہے۔ یہ کام میں دو چیزاں ہوتی، اس کے واسطے ذکر کی محفل کو آؤ، زیادہ سے زیادہ آؤ۔ انشاءاللہ ہمارے یوسف مرشد، حنیف مرشد یہاں بیٹھے، انشاءاللہ یہاں پر خانخواہ کی جگہ لیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہاں پر خانخواہ کی تعمیر ہو، خانخواہ کی تعمیر وہاں جگہ کی تنگی ہے،
इंशाल्लाह इसके अंदर खानका कौन सा खानका, ये ऐसा वैसा सिलसिला नहीं। पहली बात ये गौसे आजम का सिलसिला। गौसे आजम ऐसी शख्सियत के कायनात के अंदर, पूरे कायनात में जितने भी औलिया अल्लाह हैं, जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, गौसे आजम फरमाते हैं मेरा कदम सारी औलिया अल्लाह की गर्दन के ऊपर, सारे औलिया अल्लाह की गर्दन में। बेशक सब औलिया अल्लाह को मानने वाले, सबको मान लो, कायनात के अंदर सब पूरे औलिया अल्लाह को मान लो। अगर गौसे आजम को नहीं मानता उन्हें कुफर की मौत मरता। गौसे आजम को नहीं मानता कुफर मानता। तो ये भी सिलसिला गौसे आजम का सिलसिला। कायनात के अंदर पूरे सिलसिले को मान लो, मगर खादरी सिलसिले को नहीं माना, खादरी खानखा को नहीं माना, उन्हें समझ लेना उन्हें आंखों कुफर की मौत। क्योंकि गौसे आजम खुद फरमाते हैं मेरा कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दन के ऊपर। अगर हम लोग मोमिन बनना चाहते हैं, औलिया अल्लाह के दोस्त बनना चाहते हैं, सरकार के दोस्त बनना चाहते हैं, तो हमको क्या चाहिए? गौसे आजम दस्तगीर का कदम हमारी खानदों पे लेना। गौसे आजम का कदम हमारे खानदों पे लेना। कैसा लेना? गौसे आजम का कदम कहाँ लेना? अब गौसे आजम दुनिया से पर्दा, कदम कैसा खान का कदम लेने का मतलब है उनके तरीके के ऊपर चलना। उनके जो तरीका है, जो सिलसिला है, वो सिलसिले के ऊपर चलना। जो जो पीर और मुर्शिद जो तरीका सिखाया, जो तरीका दिखाया, वो चीज के ऊपर चलना। उनकी गौसे आजम दस्तगीर की जो खानका होती है, जहाँ पर अल्लाह ताला का जिक्र होता है, अल्लाह ताला फरमाता है जहाँ पर मेरा जिक्र होता है वहाँ पर अल्लाह ताला खुद जो जिक्र करता है उसके बाजू बैठा हुआ होता है। खुद अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, सब आलिम है, सब जानने वाले हैं। खुद कुरान फरमाता है अल्लाह ताला में मन जलीस मन जिक्र, मैं जिक्र करने वाले के बाजू में बैठा हुआ होता है। और जब अल्लाह ताला जब जिक्र करने वाले बाजू में बैठा हुआ था, तो ये समझ लेना जहाँ पर अल्लाह है वहाँ पर रसूल भी है, वहाँ पर मौला अली भी है, वहाँ पे इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी है। और ये सब चीज क्योंकि अल्लाह ताला से ये आकर जुड़ के हैं। जहाँ पर अल्लाह है ये सब लोग है, जहाँ पर अल्लाह नहीं है ये लोग नहीं। जहाँ पर अल्लाह का जिक्र है समझ लेना कि वो अल्लाह ताला के सारे जितने भी अल्लाह ताला जिसको बुजुर्गान दीन बना, सारे बुजुर्गान दीन यहाँ पर आते हैं। खानका ये कोई मामूली चीज नहीं, क्या भी खेल नहीं, क्योंकि ये जगह ऐसी जगह है। हदीस में आता है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहाँ पर अल्लाह ताला का जिक्र होता है करोड़ों लाखों अरबों फरिश्ते बनाया अल्लाह ताला, करोड़ों अरबों लाखों फरिश्ते बनाए। कुछ ऐसे फरिश्ते मखसूस हैं, उनका काम क्या है? खाली अब देखो इजराइल अलैहिस्सलाम का काम क्या है? रूह कब्ज करना। मीकाइल का अलग है, इसराफील का अलग है, उनका अलग अलग काम। क्योंकि जिब्राइल का अलग वही ला के देना, ये सब काम। जिब्राइल का काम इजराइल नहीं करते, इजराइल का काम मीकाइल नहीं करते, उनकी ड्यूटी ये चीज है। अल्लाह ताला की ये सुन्नत है, जो जो ड्यूटी देता है वो ड्यूटी पर होना। अब ये फरिश्ते को ऐसे जरा फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला की ड्यूटी क्या है? जहाँ पर अल्लाह ताला का जिक्र होता है वो फरिश्तों को अल्लाह ताला हुक्म दिया है जहाँ पर अल्लाह का जिक्र है वहाँ जाओ देखो वो बोलता। अब जहाँ पर अल्लाह ताला का जिक्र होता है फरिश्ते ढूंढती पूरी कायनात में ढूंढते रहते कहाँ अल्लाह ताला का जिक्र हो रहा है, कौन सा बंदा कौन से खानखा में अल्लाह ताला का जिक्र होता है। जहाँ पर अल्लाह ताला का जिक्र होता है वो फरिश्ते क्या करती हैं? घर से निकलता वो बंदा जब दिल नियत करता है कि मैं खानखा की तरफ जाऊं तो क्या करता फरिश्ता? उसके परां बिछा दो और बंदा को उसके परां के ऊपर चलने को आता। और जब अल्लाह कर को मुंह से निकालता है तो वो अल्लाह ऐसा होता है कि एक अल्लाह निकालने से 70 फरिश्ते अपनी वो अल्लाह नाम से वो 70 फरिश्ते बनते। वो 70 फरिश्ते क्या करती? उनकी एक एक चोंच में अल्लाह ताला 70 हजार जुबानें देता और वो 70 जुबानें से 70 हजार जुबान है। एक फरिश्ते को 70 हजार जुबान है और वो हर जुबान में एक एक आपको ऐसे हर तुम्हारा जिक्र चलते रहता। अब तुम्हें अल्लाह अल्लाह बोले तो वहाँ जुबैर कहता, वहाँ अल्लाह अल्लाह बोले तो यहाँ नजीर बोलता। क़यामत तक भी वो फरिश्ते क्या करती? हमें चुपके लगे तो भी हमारे नाम का जिक्र करते हैं। और जितनी भी नेकी होती है, जितनी भी उसके अंदर सवाब मिलता है वो आकर वो इंसान के ऊपर बख्शा जाता। तो ये जिक्र की महफिल ऐसी है। और खानखा है ये खादरी और ये गौसे पाक का खानखा सारी कायनात के अंदर सबसे बुजुर्ग हस्ती हैं औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन में, तो इनका खानखा है। क्योंकि इस खानखा में आओ ज्यादा से ज्यादा इमदाद करो और उन हमारे जितने भी खलीफे हैं, हमारे हनीफ मुर्शद हैं, हमारे यूसुफ मुर्शद हैं, ये नहीं कि आंखों ये पर्सनल चीज़ें दुनिया की हर इंसान के अंदर हसद जलन बग़ज़ कीना कपट रहा, मगर चाहिए देखो हमारे पीर साहब क्या बोलते हैं, वकील हिंद क्या बोलता है, जब इंसान मुरीद बन रहा, मुरीद का मतलब खलीफा, मुरीद से छोटा मुकाम मुरीद का, खलीफा जरा बड़ा। मुरीद को क्या बोले? जमीन बन जाना। जमीन क्या है? जमीन के मानने में जा। अब जमीन के ऊपर क्या करती हैं? हमें चपला से भी चलती, थूकती भी जमीन को, खुनलती भी जमीन को, ये सब चीजें करती। फिर भी क्या करती है जमीन? हम ना अनाज भी देती है, उसके अंदर से पानी भी उगाती है, सब चीज भी करती है। जमीन के मानिंद हो जाना, मुरीद का मतलब क्या? जमीन के मानिंद हो जाए। अगर जमीन को हमें ना थूके तो क्या चावल नहीं उगाती? क्या उगाती है ना। ऐसा क्या होता है? मुरीद को क्या है? समाल को चलना। दुनिया है,
دوسروں کا ہے, دوسروں طرفی تکلیفاں دیتی, پھر بھی کیا ہے زمین کے مانند ہو گئے تو ہم نے کیا ہوتا ہے تکلیفاں ہمیں جتنا صبر کر کے ہمارے اتنا درجات بلند ہوتے چاہیے. اللہ تعالیٰ بے شک ہدایت دیتا, غوث پاک بے شک ہدایت دیتا. ہمارا کیا کام ہے جب مرید بن گا تو ہم نے کیا ہے ہمارے دلان کے اندر جو کینہ کپٹ بغض حسد جلن یہ سب دور رکھو. اگر خانقاہ کی طرف آئیں گے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا یہ خانقاہ جو آ کر جو رسمی ذکر ہوتا ہے مشائخ اکرام کہتے ہیں, غوث اعظم دستگیر کے بڑے بڑے مشائخ کرتے ہیں, جو سلسلے قادری کے اندر کروڑوں شاخیں, پھر بھی قادری سلسلے کے اندر جو جمع ہو کر محفل ذکر میں بیٹھتا ہے اس کو 11 لاکھ جو بد محفلوں کا یہ ایک ذکر آ کر اس کا کفارہ ہوتا ہے. 11 لاکھ تمہیں جا کو گناہ کرے کیا تمہیں کرے, یہ نہیں سمجھنا کہ گناہ کر کو آ کو ذکر میں بیٹھیں گے, نماز چھوڑ کو آ ذکر میں پڑھیں. ہمارے سلسلے کے اندر نماز ضروری ہے, حج ضرور ہے, زکات ضروری ہے, سب چیز کرنا. پھر بھی کیا ہے ذکر کی ایک محفل 11 لاکھ جو بد محفلیں ہیں جو بد کام ہیں اس کی یہ ایک محفل کا یہ کفارہ, اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے درجات بلند ہوتے. کیونکہ کائنات کے اندر کوئی بچانے والا, یہ سب چیزاں نہ کوئی جورو, نہ کوئی بچہ, نہ کوئی ماں باپ, نہ کوئی بیٹا, کوئی بچانے والا نہیں. بچانے والے جس کے ہاتھ میں ہمیں دامن دیے. غوث پاک کیا بولے, میرا مرید اگر اچھا ہے, اگر وہ کافی ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے. اگر وہ میرا مرید کم بد ہے, بد کا مطلب کیا ہے نیکی کم کرتا ہے, ذکر کو کم آتا ہے, تو میں غوث اعظم اس میرا دامن پکڑ کر اس کو جنت میں لے جاؤں. سبحان اللہ. جب غوث اعظم کہہ دیے کہ میرا مرید بغیر توبہ کے مر ہی نہیں سکتا تو سمجھ لینا سچے دل سے اگر غوث پاک کے تم مرید ہو, تم خانقاہ کے اندر غوث پاک کے دامن میں وابستہ ہو, سمجھ لینا ہماری موت آ کر ایمان پر ہوگی. غوث اعظم کا ایسا قول, غوث اعظم کی بڑی شان, غوث اعظم کا ایک واقعہ ہے. غوث اعظم دستگیر کے خانقاہ میں ایک مریدہ تھی, ایک بائیکو تھی, ایک بائیکو ان کی مریدہ تھی. تقریباً آ کر وہ غوث اعظم کی زندگی میں 17-18 سال پہلے آ کر مرید بن کو کیا کری, کبھی غوث اعظم دستگیر کو سامنے بیٹھنے یا ان کے دامن کو ہاتھ لگانے کا موقع, کیونکہ غوث اعظم جب بیان کرتے لاکھوں لوگ آ جاتے. یہ مریدہ غریب بیچاری دور ہو جاتی, کیا کرتی خانقاہ میں آتی, غوث اعظم کو دیکھتی, ذکر کرتی, چل جاتی. اس کے اندر کیا تمنا تھی, غوث اعظم کو دیکھ لینا, جا کر ان کی دامن کو چھینا, ان کے پاس دعا کرنا. اسے ہوتا نہیں تھا, یہ کیا کرتی خانقاہ کو آتی, خانقاہ کو جھاڑتی پوچھتی, کیا کرتی جھاڑ کو کیا کرتی, جب میلا دھول سبھی ملتی تو وہ دھول اٹھا لیتی, رکھ لیتی, چلے جاتی. یہ ایک ایسا واقعہ ہوا اس کے گھر کے بازو, یہ ایک جناب بیمار ایسا پڑا کہ وہاں پر ایک محلہ ایسا گاؤں تھا, گاؤں کے اندر کیا ہوا کہ جا کر پورے لوگ گئے, سب بیمار, نزا کی حالت, مرنے کی حالت. ہاں پورے ڈاکٹراں گئے, طباں گئے, سب دیکھے, اس کی نس وغیرہ دیکھے, انہیں مر جا رہا. اب اس کی گارنٹی نہیں, گئے وہ امام صاحب کو بلائے, وہ حافظ صاحب کو بلائے, وہ پیر صاحب کو بلائے, سب جنے آئے, نہیں ماں یہ آخری وقت تھا, اسے دعا کرو, مغفرت کی دعا. سب آئے, سب بول رہے اس کا ٹائم ہوگا, اب القریب 2-3 دن میں مر جاتا ہے, یا سبانچ مر جائے گا یا ابیس مر جائے گا, اگر بولے چلے. سب جنے کیا کرتی عیادت کے لیے, کوئی بیمار ہوا تو اس کی عیادت کے اسے دیکھنے کا, اسے جانا سنت, سب جنے جاتی. یہ آپ کو یہ بھائی کو جو مریدہ رہتے ہیں اس کے بغل کے گھر میں رہتے, وہ بیمار پڑ کر دینا انہیں اس کے بغل میں کرتے. وہ بیمار جو پڑتا ہے انہیں اولیاء اللہ بزرگان دین کو ماننا, منکر اولیاء اللہ, انہیں اس کی بیوی ہے نا, اس کی بیوی کیا کرتے ہیں, مرد مر جانا نا, تو اس کے پاس جا کرتے, میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہے بھائی, بہت نام سنی, ان کے پاس جا کو دعا کر ڈالتے. انہیں بولتی ہے یہ حالت میں تو اٹھا لے جانے نہیں ہوتا, اب اٹھا لے گئے تو انہیں انقریب آج مرتا کہ صبح مرتا کی, یا سفر میں مر جاتا ہے. یہاں سے 8 دن بغداد کو جانا, وہاں رتیں گی, غوث پاک نہیں رہتے گی. اب یہاں ہوتا نہیں یہ کام. انہیں کیا بولتے, تو مرید آنا, تو آ کو دیکھ, دعا کر. انہیں جاتی ہے, کیسا بھی جانا سنت ہے, جا کو دیکھتی, جا دیکھتی تو سخت نزا کی حالت, اب انقریب مرنے والا. انہیں آ کو بولتے ہیں میرے بچے چھوٹے ہیں, میرے مرد کو بچا لے. تو غوث پاک کی مرید آ, غوث پاک نے دعا کرتا, بولتی غوث پاک دور ہے, تیرا مرد نہیں مانتا, غوث پاک کو پکار کر, انہیں نہیں مانتا, غوث پاک کو پکار نہیں مانتا, میں نہیں پکارتا, غوث پاک کو کیا پکاروں بتا, مرنے کی حالت میں نہیں پکارتا. پھر بھی اس کی بیوی کیا کرتی, اس کی جو یہ مریدہ کے ہاتھاں پاؤں پکڑتے, انہیں کیا کرتے ہیں, ذرا خود ٹھہر جا, پانی لے لیتا, ایک پانی لے لے گا, تو انہیں گھر سے جاتے, گھر سے جا کے تسبیح ہے نا, تسبیح اٹھا لے گا. اب تسبیح اٹھا لے گا, وہ تسبیح کے اندر سے ایک دانہ رہتا ہے, اب تسبیح کا ایک دانہ رہتا ہے, تسبیح کے دانہ توڑتے پانی میں ڈالتے, پانی میں ڈال کو بولتے تیرے مرد کو پلا. انہیں مرد پیتا ہے, پی کو کیا کرتا ہے, انہیں اس کے گھر کو جاتے ہیں, انہیں جا کے مرد کی تابع داری میں رہتے. فجر کو دیکھے تو مرد اٹھ کو نماز کو چل جاتا, مسجد کو چلے گا, پریشان پورے اجنیا, پورے جنے, امام صاحب پریشان, باجو قاضی صاحب پریشان, جتنے محلے میں مر جاتا ہے بڈھا کو دیکھے تو, جوان ہو کو 15 سال کا ہو کو آپ کو مسجد میں پہلے ہی صف میں بیٹھا, یہ کیسا ہوگا, پورے اسے جا کو پوچھتے کیسا ہوگا. یہ بولتا کیا بھی نہیں, کل آپ کو پانی پلا کو دی, وہ بڈھی آپ کو مریدہ میں پیا, صبح کو دیکھا تو چست, پورے گلے کے بڈھی کو پکڑے, تو جادو کر
तू ऐसी तू वैसी, नहीं मैं जादूगर नहीं, मैं ऐसी वैसी, फिर तेरे पास क्या वो चीज वो तू डाली, हम ना बोल, इन्हें मरने वाला ऐसा है ना, ऐसा हम ना बोल। वो पीर साहब चले गए, उन्हें मुनाफे में गए, उन्होंने भी बोले खुदा के कसम मेरे मुनाफे में देखा, इन्हें मर जाता तो सोचा मर ये कौन, पूरा मोहल्ला उसके घर के सामने आ पड़ा। इन्हें बुढ़िया क्या बोलते हैं, देखो मैं क्या भी जादू करती हूँ, मैं क्या भी ऐसा मुश्किल काम करती हूँ, बस मैं गौसे आजम दस्तगीर की मुरीदा हूँ। जब इन्हें आंख मेरे पास करती तो मैं गौसे आजम दस्तगीर के जब खान खा को जाकर खिदमत करती, उसकी झाड़ू मारती को धूल मिलती, धूल को क्या करती पानी में कला को गोलियां बना को तस्बीह बना को उसमें जिक्र करती, और वो चाह को क्या करी वो खान खा की धूल आंखों में क्या करी उस पानी के अंदर दाल को पिला कर बोले। खाली खान खा की धूल के गौसे आजम के खान खा के सत्ते में ऐसा हुआ कि गौसे आजम दस्तगीर के सत्ते में अल्लाह ताला इसकी शफा कर दे। गौसे आजम की दूर की बात, अगर खान खा की धूल भी जहाँ पर अल्लाह ताला का जिक्र होता है, खुद अल्लाह मौजूद, सरकार मौजूद, गौसे पाक मौजूद। अब जहाँ पर गौसे पाक मौजूद मदद के अंदर हमें पुकारती, मदद करो, हमारे हाजातों को दिला में लाए, हमारे तकलीफों को हमें दिला में लाए, हमें दिला में रखो, हमें मदद तलब करे तो क्या होता है, हमारी बीमारी, रूहानी बीमारी हो, जिस्मानी बीमारी हो, हमारी पूरी शफा हो। उसके वास्ते क्या करना, खान खा की धूल भी वो बड़ी चीज। अब ये खान खा की धूल हमें ना कोई बाप बचाता, ना कोई जवई बचाता, ना कोई सास बचाता है। कौन तो भी गारंटी देती, कोई सास गारंटी देती है, तो उसी अम्मा गारंटी देती है तुझे बचाती है, कोई कायनात में अंदर गारंटी नहीं देता। अब उसके वास्ते क्या करते हैं, हमें जवई आया तो तोलती, बेटी आई तो तोलती, कौन की मुर्शद आया तो तोलती, कौन क्या क्या की तोलती, मगर उसकी कैपेसिटी नहीं हो तुम ना ले लेके जाको जन्नत में, कि इसके ऊपर कोई सनद नहीं, इन्हें जन्नत को लेके जाता, इन्हें जन्नत को जाता कोई सनद, मगर जिस जगह से हमें जन्नत को जाती, अब किस जगह से जन्नत को जाती, खान खा के सदक़े निवेश ना हमें जन्नत को जाते, इस खान खा के सदक़े में, जिस खान खा के सदक़े में हमें जन्नत को जा रही, तो उस खान खा को सजाना सवारना किसका काम, हमारा हक बनता है कि इस खान खा को सजाना और सवारना, क्योंकि इस जगह की बरकत से अल्लाह ताला फरमाए 3 चीज़ों से तुम्हारी दुआ कबूल होती। ये आकर संगत से, अगर औलिया अल्लाह की बुजुर्गान दीन की संगत में रहो, दुआ करो, तो क्या होता है, अपने पीर और मुर्शद की संगत में, या औलिया अल्लाह दिखा, उसकी सूरत देखे अल्लाह याद आया, उसकी संगत में बैठो, तुम्हें दुआ करो, तो क्या होता है, उसके अंदर तुम्हारी दुआ कबूल होती। दूसरी ऐसा वक्त होना, वो वक्त के टाइम को अगर दुआ करे, कौन सा वक्त, अगर पूरी दुनिया सो गई, ऐसा रहता तहज्जुद का वक्त, अल्लाह ताला को बड़ा पसंद, वो रात को उठ को तुम्हें दुआ करे, दुआएं कबूल नहीं होते, वो वक्त भी रहना, हर टाइम को दुआ कबूल नहीं होती, वो वक्त रहना, जैसा तहज्जुद का वक्त, मगरिब का वक्त, और नमाज के दौरान, ये सब चीज़ें वक्ता रहती, अकामत और नमाज के दौरान का वक्त, जुमा का खुतबा और उसकी नमाज के दौरान, कुछ ऐसे अल्लाह ताला लम्हे दिया जहाँ पर अल्लाह ताला क्या बोलता है, वो लम्हों में तुम्हें दुआ करो, वो लम्हात में आपको दुआ करे तो क्या होता, तुम ना वो वक्त के टाइम पर तुम्हारी दुआ कबूल होती। अब जिक्र कर, अब जिक्र के बाद तुम्हें दुआ करे तो तुम्हारी फौरन कबूल होती, ऐसे वक्ता रहती, तो गैर वक्त में चुपके से भी दुआ करे तो किसकी भी होती। ये एक जगह जहाँ पर उस जगह पर जाकर दुआ करे तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। जैसे देखो काबे को गए, काबे के सामने खड़े, हरम में खड़े, दुआ करो, अल्लाह ताला बोलता है मैं बेशक उसकी कबूल करूँ। जाए मस्जिद नबी में गए, खुदा की कसम अल्लाह बोलता है कि तुम्हारी दुआ कबूल कर दो। ऐसा जो बुजुर्गान दीन के बारगाह, ख्वाजा का बारगाह, फौज पाक का बारगाह, इमाम हुसैन का, इमाम इनके बारगाह, इनके दरगाह के पास जाओ, दुआ करो, हमारी कबूल होती। ऐसा उसके अंदर ऐसी चीज़ है, दरगाह अलग चीज़, यहाँ पर खुद अरवाह पाक, जिसकी सारी कायनात में जो भी बुजुर्गान दीन, वो अरवाह पाक खुद खानखा में मौजूद है, खानखा में दुआ करो, अल्लाह ताला कबूल। सारे लोग जितने भी रहते, तुम्हें गए एक दरगाह को गए, एक बुजुर्ग मौजूद, मगर खानखा ऐसी जगह है जहाँ पर अल्लाह है, सारी कायनात के औलिया अल्लाह मौजूद, यहाँ पर दुआ करो, क्योंकि ये जगह ऐसी है, खानखा की जगह ऐसी है, अल्लाह ताला की बरकत होती है। उसके वास्ते खानखा के अंदर आओ, ज्यादा से ज्यादा आओ। अब यहाँ तामीर का मतलब बन रही, खानखा बन रही। अब इंशाअल्लाह जो भी हैं, हमारे नोमान मुर्शद हैं, हमारे नज़ीर मुर्शद हैं, हमारे मदूर के इकबाल भैया हैं, बात हैं, और ये हमारे यूसुफ हैं। अब जो क्या चीज़ करना, ये देखो, या क्या भी हमें ले जाको दूसरे सिलसिले चलाए, सरकार पीरा चला, हमारा हमना तुमना तुम्हारे से 2 रुपये नको ना, हमना कोई ज़रूरत ना, हमारे वालिद वकील हिंद किसी से हाथ फैलाने की कोशिश कर। हमारा काम क्या है, गौसे पाक का नाम और उनका सिलसिला चलाना। तुम्हारी जगह है, तुम्हें संभालना, और तुम्हें आइंदा आखिरी तुम्हारी औलादों को अच्छा करना। कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 3 चीज मरने के बाद काम आती। दूसरा, कोई कायनात के अंदर करोड़ रुपया रख डालो, तुम ना फरिश्ते छोड़ सकते हैं, जन्नत दे सकती हैं, पूरी दुनिया लिखो, अगर तुम्हें गुनाह करे तो तुम ना जन्नत की बू नहीं मिल सके। सरकार बोले 3 चीज़ें, खुदा की कसम, ये 3 चीज़ें अच्छे हो गया, हमारी जिंदगी अच्छी है।
पहली क्या, नेक औलाद। अगर नेक औलाद हमें पैदा करे, नेक औलाद की हमें आगे हमें नस्ल बढ़ाए, नेकी सिखाए। अगर हमें सबा मर गए, हमारा औलाद अगर फातिहा दरूद करता तो हमारे पास जल्दी और फौरन आती। औलाद बद है, बाप करोड़ों रुपए कमाया, लाखों रुपए कमाया, लाखों बसा रखा, लारियां रखा, करोड़ों कमाया, उसकी औलाद आपको और बद कामा करी, बाप की औलाद, बाप के पैसे पूरा अजाब। बाप अच्छा रहा है तो भी अजाब आता है कि औलाद की तरफ से आ जाता। औलाद अगर नेकी करी, देखो हदीस पाक में आता है, एक बड़ा शख्स औलिया, एक बुजुर्ग गुजरे खबरस्तान से, देखे बुजुर्ग औलिया अल्लाह को कैसा खबरा में देखने की पूरी ताकत, देखे तो आग में सांप यहाँ से डट रहा, फिर नीचे से सांप 7 फन का यहाँ से डट रहा, अंगार के बोले वो मुंह से निकालती, बावा में से निकालती।